రండి చంద్రమోహన్, ప్రభాకర్ రెడ్డి, చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోం. ప్రభాకర్ రెడ్డి, చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దట్టెక్కించండి. ఇంకొకటి ఉంది. Concept is good. 16 acres. ఇది 16 acres. మొత్తం 268 acres. What is your plan ultimately? ఇది children with high IQ and underprivileged. High IQ is the selection is it, sir. Yeah. And then children facilities as good as any highly privileged kids. So that they will never feel that the poor feeling రాకుండా. 3, 4, 5 వరకు పెట్టారా? స్టార్టింగ్ చేసాం సార్. స్టార్టింగ్ అంటే కంటిన్యూషన్ అప్ టు 10th క్లాస్ కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోతుంది సార్. అప్ టు 10th క్లాస్. మనకి తెలుగు మీడియం నుంచి తీసుకున్నాం సార్ చాలా మంది. 10+2 నా 10 ప్రస్తుతం 10 వరకు తీసుకున్నాం సార్. స్లోగా ఫుల్ వర్కౌట్ అన్నది. వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈస్ 10+2. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్కూల్? నెంబర్ 500 స్టూడెంట్స్ హాస్టల్ అండ్ స్కూల్ సార్. Full time hostel and school. So hostels is designed like as good as a highly privileged kids. Like for example, sir, in the interview when first the kid comes, then you ask him what do you want to become? He say I'll become a constable, sir. Within 1 month, he say I want to become an IPS officer. To bring that confidence, sir, and give that facility, give them the confidence. Our concept to design. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి పిల్లలకి. ఆ మీద చెప్పినకి దానికి కావాల్సిన సదుపాయాలకి ఎట్లా వస్తాయి. ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కూడా చాలా మంచి సెలెక్టెడ్ టీచర్స్ స్కూల్ గారు గురు న్యూస్ అడిగిన నమస్కారం. You are heading the institute? Yes, sir. I am heading the school. Please. Okay, very good. A few cakes are just prepared at IQ Mansur to welcome you. Thank you. Very nice. Lighting the lamp, sir. Then we'll take you around the school to have a look. What you're going to see right now is our academic block, sir. All are hostelers only? Yes, sir. It's a 100% residential school. No, all are residential. Yes. Yes, sir. 100% residential. Okay.
వాళ్ళకి ఇవ్వండి. Like this one. ఏంటండి? Thank you. This side? Yeah. This is our academic block, sir. We have about 14 Okay, bye. classrooms. Bye. Good afternoon. Good afternoon. Bye. Good. Thank you, ma. Thank you. Thank you, sir. Thank you, kids. Thank you. We'll just take you through one of our classrooms, sir. These are there. Hello. You are the teacher? Yes, sir. How are you? Which class you are studying? 1A. 3A. 3 years, sir. ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు? How many students? 45. One class? 25. One classroom 25. Okay, ideal size. There are 2 sections sir, for each class, and we have 25 boys in every class. Acha. First year you are studying here? First year? Here, ఈ campus లో. This campus first year. Is this your first year in the campus? Okay. What is your experience? How is the institute, school? Do you like being in the school? Do you enjoy the school? Sir's asking that. Where is your native place? Huh? What about you? ఎక్కడ మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? మీ ఊరు ఎక్కడ? జంగాల కండ్రిగా. మీ నాన్న ఏం చేస్తాడు? ఏం జాబ్ చేస్తాడు? కంప్యూటర్ చేస్తాడా? ఓకే. వాట్ అబౌట్? గుడ్. ఓకే. బాయ్. బాయ్ స్టూడెంట్స్. All right, thank you boys. Please settle. We take you to our AI lab, sir. Artificial intelligence. Quite extensively. Learn mathematics. Oh. Science, You are all AI guys now. నేర్చుకుంటున్నారా? Who would like to tell sir what you do in your class? Okay. We're doing Mind Spark. We're doing Mind Spark. Mind Spark. Okay. You tell me what you are doing. Tell me. Explain. Sit and do the sum. Let's You sit and then do and explain. I am student, you are my teacher. Carry on. What is the concept mind space? Math. 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 Multiple of 4.
40. Hmm? 40. 40. Okay. Write the answer and move forward. Na? Let's see what happens. He's working. $82 into 1 answer? 82. Into 1. 83. Into 1. Into 1. Ah. 83. 82. 82. 82 plus 2. 84. Now 82 into 40. చెప్పగలరా? That is where it is useful. You apply your mind, you apply machine. He has to get his notebook. ఏంట్రా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావా? Okay, if you get confused and if you put a wrong answer, then what happens? Let's see, click submit, let's see what it tells you. Yeah. So, sir, there's an explanation of where the child has gone wrong. It's an adaptive learning tool. Yeah. Now it has come now. Explanation. ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసిన తర్వాత చెప్పాలి కదా. 82 into 40. 3240. Is it right? Huh? No, sir. No. 3280. Yeah, 3280 plus 82. How much? 3362. You are confident? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Machine is confident, you are confident. Measure. Machine, not you. Your mind is also confident. Okay, good. Our students, excellent. Thank you, sir. చాలా బాగుంది. ఏ క్లాస్ మీరు? 4th క్లాస్లో ఏ నేర్చుకుంటున్నారు? Am I right? Machine learning ఇది. Yes, sir. Yes, sir. You are going for machine learning 4th class. Yes, sir. మీరు పెద్ద అయినాక ఏం కావాలనుకున్నావు? I want to become an army officer. ఆర్మీ ఆఫీసర్. వాట్ అబౌట్ యూ? Engineer. వాట్ అబౌట్ యూ? Engineer. Doctor. Police. Doctor. Doctor. Basketball player. Player. విచ్ ప్లేయర్? Basketball player. ఓకే. Scientist. సైంటిస్ట్. Cricket player. Cricket player. Football player. Goalkeeper. గోల్ కీపర్. Scientist. సైంటిస్ట్. Engineer. ఇంజనీర్. IAS. ఐఏఎస్. Scientist. సైంటిస్ట్. Doctor. డాక్టర్. Army officer. ఆర్మీ ఆఫీసర్. IPS. ఐపీఎస్. ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ మీకు కావాలని? మీరు మీ నాన్నతో షేర్డ్ విజన్ అంతేనా? మీ నాన్న నువ్వు కలిసి చేసావు. మీరందరూ Our own, sir. Our own. అవర్ ఓన్. మీ ఓన్ నోట్ చేలిపోయికెత్తండి. ఓకే, దించండి. మీ నాన్నతో కలిసి మేము ఆలోచించామని చేలిపోయికెత్తండి. 4, 5 మంది. ఓకే. This is my parents. మీ పేరెంట్స్. ఓకే. మీ టీచర్స్తో కలిసి విజన్ తయారు చేసుకొని చేలిపోయికెత్తండి. క్యారియర్ పాత్. టీచర్స్ కాలేదు. టీచర్స్తో కలిసి చేసావా? ఓకే. కాదు, మీ టీచర్స్ ఇన్స్పైర్ చేస్తే నువ్వేం కావాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారా? ఓకే, గుడ్ లక్, ఎక్సలెంట్, ఆల్ ది బెస్ట్. So we have students who refer to grade 5 at the moment, and students from the weaker sections are the ones who are the high IQ. యా. ఏంటా ఏం చేస్తున్నావు? ఫ్రాక్షన్. Good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. యూ టెల్ మీ. I am Sathi. Today I am going to tell you about fraction. Fraction means a part of a whole. For example, if I have a nickel and cut it into 4 equal pieces, then each piece is 1/4 of the nickel. Fractions are different from whole numbers. Whole numbers count complete things like an apple, bananas, or 3 books. Fractions tell us about parts like half a cake, 3/4 of a chocolate bar. We need fractions in our daily life when we share food with our friends, measure ingredients while cooking, divide time in hours and minutes, or even cut clothes for making clothes. We use fractions. So fractions are everywhere around us. They help us to be fair and accurate when things are shared or divided.
That's why learning fractions is important and fun. Good. Good confidence. Well done. Shapes. Vice President. Thank you, ma'am. Good. What about you? Shapes. My name is Vikasite. I'm going to tell you about shapes. Shapes can be 2D or 3D. 2D shapes are flat, they have length, width, but no thickness. Example, squares, rectangle, triangle, and circles. You can see 2D shape in books, papers, blackboards, and cards. 3D shapes are solid. They have length, width, and height. So you can hold them. Okay. Okay, my God. Well done. Triangles, angles, number cells. Okay, my God. Thank you. These are some of the things that we've been doing sir, across the year. Good afternoon, A lot ma'am. of focus on project-based learning. Plants. So we started with cows and bulls, which is part of our ecosystem. Every student has one cow as their friend. Sir. Okay. So they spend some time. You are spending some time with your cow? What's the name of your cow? Teja. Huh? Teja. Teja. And which breed is it? Ungol. ఒంగోలు బ్రీడ్. ఎన్ని రోజుల నుంచి యు ఆర్ అసోసియేటింగ్? ఎన్ని రోజుల నుంచి దాంతో కలుస్తున్నావు? తేజతో ఎన్ని రోజుల నుంచి కలుస్తున్నావు? హౌ మెనీ డేస్? ఎన్ని రోజులు? హౌ మెనీ డేస్? ఎన్ని రోజులు కలిసి ఇప్పటికి ఎన్ని రోజులు కలిసావు? ఎన్ని రోజులు కలిసావు? Times. 2 times a week. 2 times a week. How many weeks? You met over Teja? So many weeks, sir. No, how many times? 2 times in week. ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తాను సార్. He is intelligent. What about you? My name is Biyashwan, grade 4. We do project-based learning. We have done many projects. Our first project was bulls and cows. We visited a Goshala. So what is the name of your cow? My cow name is Nandu, which belongs to breed Ungol. Plant? You don't have any plant? Plant. Only cows or plant? What else did you study about? Yes, sir. You have to grow one plant. Yes, sir. When? Inform. Inform గా ఇక్కడే గ్రో చేసి నీళ్లు పోయాలి. Yes, So sir. twice a week No, we go to the Pansali. farm which is next to the school. They spend Akkada some of chestara? the plants that they've been studying about. on the Sunlight, campus. So they go water. and work there as well. Okay, good. Body organs. Okay, namaskar. This is another academic block that we have, sir. Should be ready in another 6 months' time. Okay, That will good. house another 14 classrooms. So in total we have about 28 classrooms. And at the moment 135 students in 50-50 in each class. Grade 5 has slightly less numbers because the focus for admission is to find out high IQ students from the underprivileged backgrounds. So there's a lot of investigation. We go do house verifications to ensure the right students are getting a place out there. And it's 100% residential. 5,000 per month salary. You are taking around 5,000. 5,000 తక్కువ ఫస్ట్ స్టార్ట్. ఇంకా తర్వాత దాన్ని go to some sort of Achha. Max is 10,000, so we don't do that. about 10,000. So this is a space for future construction, the labs which we have. Okay. That side we have the other facilities. And this block that you see from this Navita block, that's 100% residential. Adha. Till 4th level. That's Navita ma'am, sir's mother, and it's dedicated to her. Then, hello? రండి ఓకే రండి రండి ప్రిన్సిపల్ గారు ఆన్రోడ్ రండి మీరు రండి ఎప్పుడు
So I'm leading you now to the academic, the resolution. The plants that they've installed. రండి చంద్రమోహన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా నువ్వు కూర్చోమ్మా ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకిచ్చండి ఇంకొకటి ఉంది పెట్టండి రండి చంద్రమోహన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా ప్రభాకర్
ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకించండి. ఇంకొకటి ఉంది. రా రండి. రా చంద్రమోహన్, ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా, నువ్వు కూర్చోమ్మా. ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకించండి. ఇంకొకటి ఉంది. రండి. చంద్రమోహన్, ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా. ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకించండి. ఇంకొకటి ఉంది. రండి. చంద్రమోహన్, ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా. ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకించండి. ఇంకొకటి ఉంది. రండి. చంద్రమోహన్, ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ నువ్వు కూర్చోమ్మా. ప్రభాకర్ రెడ్డి చంద్రమోహన్ మీ వాళ్ళు ఉంటే దత్తకించండి. ఇంకొకటి ఉంది.
ఉద్యోగం చదువుకున్నాను నేను. ఉద్యోగం నుంచి నేను ఈ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకున్నాను. నుంచి 5 గంటలు కంఫర్టబుల్గా నడుస్తుందండి. దానివల్ల ఎక్సర్సైజ్ ఉండి ఫెరోషియస్గా ఉండట్లేదు. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయించేదాన్ని పవర్ జనరేషన్ చేయడానికి కూడా వాడుతున్నాం. ఎంత జనరేట్ అవుతుంది పవర్? 5 యూనిట్స్ వరకు జనరేట్ అవుతుందండి. 5 kV వస్తుంది. 5 hours per day చేస్తే సార్ గుడ్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద బుల్లర్స్. అదే 5 యూనిట్స్ తయారవుతుంది పర్ అవర్ సార్. పర్ అవర్ 100 రూపాయలు రోజుకు 100 రూపాయలు. 3 రూపాయలు వేసుకున్నా 100 రూపాయలు వస్తుంది. యూనిట్కి 3 రూపాయలు వేసుకున్నా 100 రూపాయల వరకు వస్తుందండి. అంటే మొత్తం కలిసి రోజుకి పర్ డే బుల్ వల్ల ఇది 100 రూపాయలు చెప్పారు కదా సార్. ఎకనామిక్ వైబుల్ అవ్వాలన్నారు సార్. అది టుడే 2 lakhs పర్ సార్. బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు 1 lakh. అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ టైం వైబుల్ అవ్వాలన్నారు. ఒక్కొక్క పాత ఎక్కడ ఉంది దాన్ని మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేస్తాం సార్. అండ్ హౌ టు గెట్ ద ప్రొడక్టివిటీ హై, వైబిలిటీ వచ్చినట్టుగా. అండ్ అప్పుడు ఒక్కొక్క విలేజ్ని అడాప్ట్ చేస్తే ఆ విలేజ్లోకి వచ్చి వెరీ గుడ్. ఇది చేయగలిగితే బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. 1,99,400 రూపాయలు అవుతుంది ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాస్ట్ సార్ ఇది. ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? మేము వర్కౌట్ సార్ నాకు అర్థం. కానీ ఇదెంత ఆపరేషన్ కాస్ట్ ఎంత? ఆపరేషన్ బుల్ వరకే కాస్ట్ ఉంటుంది జనరేటర్ కాబట్టి. బుల్ చాలా ఓకే. మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? మెయింటెనెన్స్ ఇయర్లీ 5,000 to 6,000 అంటే దాన్ని దీంట్లో కలపాలా మీరు? బుల్ కాస్ట్ కూడా దీంట్లో కలిపి ఇది మెషిన్ కాస్ట్, అదర్ దీని రెవెన్యూ కాస్ట్, బుల్ కాస్ట్, అప్పుడు అది వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఎంత చేస్తే ఏదో మిస్ అవుతుంది సార్. ఐ ఆల్సో థింకింగ్ హౌ టు డూ ఇట్ అని. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ కౌ డంగ్ మీరు ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు? ప్రస్తుతం మన ఈ 300 acresకే వాడుతున్నాం అండి. ఇంకొక 1 yearతో మాకు ఇది హై మెన్యూ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఎక్సెస్ ఉంటుందండి ప్రొడక్ట్. ఇది ప్రస్తుతం ఈ అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి డిమాండ్ ఉందండి. మన దగ్గర కూడా అడిగారండి. చూసారు, ఎగ్జామ్ చేశారా? చేశారండి. దీన్ని వాడుతున్నారండి. అంటే దీన్ని
ఘనజీవామృతం అంటాము. దీంతో ఫారెస్ట్ సాయిల్ కొంత పేడ కొంత యూరిన్ ఇవన్నీ కలిపి తయారు చేస్తాం, ప్రోటీన్ కొంత కలిపి. ఇది దీనికి బాగా డిమాండ్ ఉందండి. అక్కడ 80 to 90 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉందండి. దాన్ని నేను మార్కెట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను. విలేజెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఆ మార్కెట్ పెట్ చేయాలి. సార్ ఇది మన ఒంగోలు బ్రీడ్ అండి. 96% బ్రీడ్ క్వాలిటీ ఉందండి. దీన్ని మేము బ్రీడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ వస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ట్రెడ్మిల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయించడం డైరెక్ట్ మనం ఈ సెమన్ తీసి డైరెక్ట్ క్రాసింగ్ చేస్తేనే కౌ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. లేకపోతే ఒక ఆవు జీవితకాలంలో ఒక బుల్లిని టచ్ చేయకపోతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే డిటోరేట్ అయిపోయింది బ్రీడ్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు మొత్తం చేయలేం కదా, దానికోసం ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాము సార్. దానికోసం చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ కౌ పక్కన ఏదైనా ప్రాబ్లం, హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాడిని కూర్చోబెడతానండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు. ఈ కౌకి ఆహారం పెడుతుంటే వాళ్ళకున్న డిసీజ్ మీద సెన్స్ చేయగలుగుతుంది. సెన్స్ చేసి ఏమవుతుందంటే దీనికి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ చేసేసుకుంటాం ఇమీడియట్ గా పాటు కౌకున్న గొప్ప లక్షణం. ఆ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ చేసుకుని మిల్క్ వేరే వస్తుందని యూరిన్ లో ఎక్కడే వస్తుంది. ఆ మిల్క్ తాగడం వల్ల ఎలాంటి డిసీజ్ ఉన్నా సరే పేషెంట్కి రికవర్ అవుతుంది. లివర్ సిరోసిస్ లాంటి సివియర్ కేసెస్ కూడా మేము చేసాము. ఎంతవరకు మీరు సక్సెస్ దీంట్లో? మేము మెడికల్ గా కూడా కొన్ని రిపోర్ట్స్ చేసాము. ఏమేమి చేయగలుగుతారు ఒకసారి ఒకసారి మనం డెవలప్ చేస్తున్న బిల్స్ లో ఎందుకంటే ఇది కాంకరేజ్ బ్రీడ్ అండి. కచ్ నుంచి తీసుకొచ్చాం. ఆంధ్రాకి బాగా సూటబుల్ అయిందండి. డిసీజ్ బాగా తట్టుకోగలుగుతుంది. ఇది కూడా ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? గుజరాత్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది కూడా చాలా బాగా మన కండిషన్స్ కి బాగా సూటబుల్ అయింది. ఓకే, వచ్చి ఇది కూడా గుజరాత్ నుంచి వచ్చింది. ఇది కూడా అరౌండ్ 95% ప్యూరిటీ ఉన్న భూమిని సంపాదించామండి. దీంతో క్రాస్ చేసి మనం ఇక్కడ అదర్వైజ్ ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు సార్. వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్, పాజిటివ్ ఎక్సర్సైజ్. మన ఒంగోలు కాస్ట్ అండి. ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ షెడ్ సార్ ఇది. బాగా వాసన కూడా లేదు, బాగుంది. వెంటిలేషన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ఏ కెమికల్ ఫ్రీ అండి, ఏ కెమికల్ వాడట్లేదు. వీటికి కూడా ఏ యాంటీబయాటిక్స్ లేకుండా వైద్యం చేస్తున్నాం. డాక్టర్లు వస్తారమ్మనండి, మీరు ఇటండి రాసేసాను కూడా. థ్యాంక్ యూ. గుడ్. దీని మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయుర్వేద ఎంతవరకు డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ కానీ కంట్రోలింగ్ కానీ నేచురోపతిలో చేయలేనట్టు ఏమేం చేయాలి, అలోపతిలో చేయాలి. చూసి మన బాడీలో ఏ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్పి శరీరతత్వాన్ని అనుసరించి ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి, ఆహారం తీసుకోవడానికి శరీరం ఎలాంటి కొన్ని లక్షల కేసెస్ మెడికల్ రికార్డ్ అయ్యాయి. ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ Concept is good. 16 acres. ఇది 16 acres. మొత్తం 268 acres. What is your plan ultimately? ఇది children with high IQ and underprivileged. High IQ is the selection is good, sir. Yeah. And then give them facilities as good as any highly privileged kids. So that they will never feel that the poor feeling around.
3, 4, 5 వరకు పెట్టారా? స్టార్టింగ్ చేసాం సార్. స్టార్టింగ్ అంటే continuation up to 10th class? కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోతుంది సార్. అప్ టు 10th క్లాస్. మనకి తెలుగు మీడియం నుంచి తీసుకున్నాం సార్ చాలా మంది. అంటే 10+2 10 ప్రస్తుతం 10 వరకు తీసుకున్నాం సార్. స్లోగా ఫుల్ వర్కౌట్ అనేది. వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ 10+2? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ నెంబర్? 500 స్టూడెంట్స్ హాస్టల్ అండ్ స్కూల్ సార్. Full-time hostel and school sir. So hostels is designed for like as good as a highly privileged kids. Like for example, sir, when we interview, when first the kid comes, then you ask him what do you want to become? He'll say I'll become a constable sir. Within 1 month he'll say I'll want to become an IPS officer. To bring that confidence sir, and give that facility, give them the confidence. ఆ కాన్సెప్ట్ తో డిజైన్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి పిల్లలకి. ఆ చెప్పినకి దానికి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ కూడా చాలా మంచి ఎలక్టెడ్ టీచర్స్ స్కూల్ గారు గూగుల్ న్యూస్ అడిగిన నమస్కారం. You are heading the institute? Yes, sir. I'm heading the school. Please, welcome. Okay, very good. A few kids have just prepared a dietary mantra to welcome you. Thank you. Very nice. Lighting the lamps, sir. Then we'll take you around the school. We'll have a look. What you're going to see right now is our academic block, sir. All are hostelers only? Yes, sir. It's a All are- 100% residential school. No, all are residential. Yes. Yes, 100% residential. Okay. Principal क्यों? Like this one. Thank you.
This side? Yeah. This is our academic block, sir. We have about 14 Okay, bye. classrooms. Bye. Good afternoon. Good afternoon. Bye. Good. Thank you, ma. Thank you. గోసేవ కూడా గోసేవ యొక్క విలువని వారికి తెలియజేస్తూ గోవుల యొక్క సంరక్షణ, ఎద్దుల యొక్క సంరక్షణ కూడా వారి విద్యలో భాగస్వామ్యం చేస్తూ ప్రకృతికి దగ్గరగా పాఠాలు నేర్పుతూ, మనం పాత రోజుల్లో చదువుకున్నాం రిషి వ్యాలీ అనే ఒక పాఠశాల మనందరం విని ఉంటాం. అక్కడ పిల్లల్ని ప్రకృతితోనే పాఠాలు చెప్తారు. అక్కడ కరికులం అంటూ ఉండదు, సిలబస్ అంటూ ఉండదు. విద్యార్థి తనకు తానుగా ప్రకృతితో మమేకమై తానంతట తాను నేర్చుకోవడం, అనుభవం ద్వారా వచ్చే విద్య ఆ జీవితాంతం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సూత్రాన్ని పాటిస్తూ వారి యొక్క లోగో మీరు గమనించినట్లయితే చూస్తాం మనం, విద్యాదాన మతపరం అని అన్నారు. అంటే విద్యను అందించడం గొప్ప బహుమతి అని అన్నారు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో మనం అతని కానుకలు సంపద ఏమిచ్చినా కొన్ని రోజుల్లో పోతాయి. కానీ ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక బాలుడి ఆ బాలికకి ఎవరైనా ఒక ప్రాణికి మనం విద్యను అందించినట్లయితే అతని జీవితంలో చెప్పుకోదగినటువంటి మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తూ వారు ఇక్కడ అనాథ పిల్లలు, పేద పిల్లలు అయినటువంటి వారిని కేవలము కులము చూడకుండా, మతము చూడకుండా, ప్రాంతము కూడా చూడకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పేద పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వారికి విద్యని అందిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి విద్యా సంస్థని ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి గారి స్వహస్తాల మీదుగా ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా నేటి రోజుల్లో గోవులు అంతరించిపోతున్న ఈ తరుణంలో కేవలము గోవులనే కాకుండా ఎద్దులను కూడా సంరక్షించాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వారు ఇక్కడ దాదాపు గోశాల అనే ప్రాంతాన్ని నిర్మించి అక్కడ దాదాపు ఒంగోలు, గిర్, కాంక్రీట్, పొంగనూరు వంటి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దం పాటిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. అతిరథ మహారథులందరికీ స్వాగతం. ఏపీ అంటే మనందరికీ తెలిసింది ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రస్తుతం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత, నవ్యాంధ్రకి రెండవ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఏపీ అంటే అబ్రివేషన్ అమరావతి, పి అంటే పోలవరంగా మారిపోయింది. సీఎం గారికి రెండు కళ్ళు, ఒకటి అమరావతి, రెండు పోలవరం. మరియు అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళుగా భావిస్తూ ఈరోజు మన కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పారిశ్రామిక రంగం పరుగులు తీస్తున్న శుభ సందర్భంలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలం మండలం ఈరగాలి గ్రామంలో ఈరోజు మనకి ప్లాంట్ పెట్టడం, ఇథనాల్ ప్లాంట్ అనేది అభివృద్ధిలో భాగం. అభివృద్ధి అంటే దాదాపు 500 మందికి ఉపాధి కూడా ఇక్కడ కల్పిస్తుంది. మరి ఇథనాల్ అనేది భవిష్యత్తులో మనందరికి కూడా పెట్రోల్ కొరతను తీర్చడానికి, పెట్రోల్ యొక్క రేట్లు తగ్గించడానికి దీన్ని సమ్మిళితం చేసి వాడేది. కాబట్టి చెరకు నుంచి, జొన్న నుంచి, మొక్కజొన్న నుంచి, బియ్యం నుంచి ఇథనాల్ తయారు చేసి పరిశ్రమ ఇక్కడ రావడం మనందరికీ అదృష్టం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వర్యులు ఈ విధంగా విశ్వ సముద్ర వారి ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం ధన్యవాదాలు. ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పురోగతి వైపు పరుగులు తీస్తున్నటువంటి మహాశిల్పి, 40 సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం, 25 సంవత్సరాల ప్రాయానికే ఎమ్మెల్యే, 28 సంవత్సరాల ప్రాయానికే మంత్రిగా, ఆర్థిక సంఘ సంస్కర్తగా, విజనరీ రూపకర్తగా, పథకాలకు జన్మభూమి, ప్రజల వద్దకే పాలన, పరిశుభ్రత, పచ్చదనం వంటి పథకాలకు పురుడు పోసిన ఘనత వారిదే. హైటెక్ ముఖ్యమంత్రిగా సాంకేతిక అభివృద్ధికి బీజం వేసి హైటెక్ సిటీని ప్రారంభించి ఐటీ రంగంలో అంతర్జాతీయ స్థాయికి హైదరాబాదు నిలిపిన దూరదర్శి, రాజకీయ చాణక్యుడు, విజనరీ నాయకుడు, మనందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు, ప్రజాసేవాభిలాషి, నవ్యాంధ్ర, భవ్యాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్ర, స్వచ్ఛాంధ్ర స్వాప్నికుడు, ఆంధ్రుల ప్రగతే తన బాధ్యతగా, కర్తవ్యంగా ఆంధ్ర ప్రగతి రథచక్రాలను పరుగు తీస్తున్న రథసారథి,
మనందరి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్య శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సగౌరవంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. గ్రామీణ ప్రాంత ఆర్థిక కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయడం కోసం వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఇంధనంగా మార్చడమే కాకుండా శిలాజ ఇంధనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేస్తూ వాతావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించే పరిశ్రమలు నెలకొల్పాలనే ఉద్దేశంతో నేడు ఇక్కడ అంగరంగ వైభవంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ విశ్వ సముద్ర ఇథనాల్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు పాఠశాల గోశాల ప్రారంభించిన వారికి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా సగౌరవంగా వారిని కోరుతూ ఉన్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. వేదిక పైన పెద్దలందరికీ, అదే మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. నందగోకులం చింతా శశిధర్ ఫౌండేషన్కి, అలాగే వీటిని నడిపిస్తున్న విశ్వ సముద్ర గ్రూప్ సంస్థకి ముందుగా నా అభినందనలు. వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్, ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి శశిధర్ గారిని, వారి ఫౌండేషన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్. ఇప్పుడే నేను నందగోకులం ప్రాంగణంలో 3 ప్రాజెక్టులు చూశాను. ఒకటి రైతులు, 2 దాంట్లోనే పర్యావరణ సంక్షేమం, 2వది పశు జాతుల పరిరక్షణ, 3వది ఎక్సలెంట్ స్కూల్. అందులో కూడా మామూలు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్గా తయారు చేస్తున్నారంటే ఇది మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శం. ఈరోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు విశ్వ సముద్ర బయో ఎనర్జీ ఎథనాల్ ప్లాంట్, నందగోకులం సేవ్ ది బుల్, నందగోకులం లైఫ్ స్కూల్, ఈ 3ంటిని ఈరోజు నేను ఇనాగరేట్ చేయడం నాకు ఒక నూతనమైన ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలాంటి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ఒక ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్తో ముందుకు పోతున్నటువంటి చింతా శశిధర్ ఫౌండేషన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున మరొక్కసారి అభినందిస్తున్నాను. 24 ఎకరాల విస్తీర్ణం ఇక్కడ ఏర్పాటైంది. ఒక పక్క బయో ఎనర్జీ ఎథనాల్ ప్లాంట్, ఇందులో 200 లీటర్ల ఎథనాల్ ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంతో 15,000 టన్నులకు పాడైన బియ్యం వంటి నూకలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎథనాల్ తయారు చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం దీన్ని ఏ విధంగా పెట్రోల్లో మిక్స్ చేయాలో మిక్స్ చేయడం కోసం మామూలుగా కేంద్రం ఒక రూల్ పెట్టి 20% వరకు ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఇక్కడ సద్వినియోగం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల రైతులకు మెరుగైనటువంటి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది, గిట్టుబాటు అవుతుంది. రెండో పక్క పర్యావరణ పరిరక్షణ అవుతుంది.
ఈ నూతనమైన కాన్సెప్ట్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నటువంటి ఈ సంస్థను అభినందిస్తున్నా. రెండో పక్కన మీరు చూస్తే పశు సంపద. ఒకప్పుడు ఏవైతే బుల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మన వారసత్వం. ఇవన్నిటితో అన్ని పనులు, వ్యవసాయ పనులు కానీ, రవాణా సౌకర్యాలు కానీ ఒకప్పుడు బుల్స్నే ఉపయోగించేవాళ్ళం. ఎడ్ల బండులు వాడేవాళ్ళం, ఎద్దులతో సేద్యం చేసేవాళ్ళం. అదే మరి ఎక్కడన్నా ప్రయాణం పోవాలంటే ఒక 20 కిలోమీటర్లు కుటుంబ సమేతంగా పోవాలంటే ఎడ్ల బండుల్లోనే వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇటీవల కాలంలో ఆధునీకరణలో ఎడ్లన్నీ కూడా ఉపయోగం లేకుండా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. మెకనైజేషన్ వచ్చింది, మోడర్నైజేషన్ వచ్చింది. దీనివల్ల చాలా వరకు ఏవైతే ఇంకా కూడా మీరు చూస్తే ఈ సెక్స్ సార్టెడ్ కింద ఫిమేల్ కాఫ్స్ని ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి కూడా వచ్చారు. దీనివల్ల వీటిని చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేయడం, ఎక్కడన్నా ఉన్నా కూడా దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి వస్తే ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆ కార్యక్రమంలో మీరు చూస్తే ఈరోజు ఇక్కడ వండర్ఫుల్గా నేను చూశాను, ఎడ్లతో బుల్స్తో కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయడం. ఇది ఎక్కడ ఎవ్వరు ఇంతవరకు ఆలోచన చేసి ఉంటారన్న నమ్మకం. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ది పవర్ ఆఫ్ బుల్ అంటే నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇది అవుతుందా అని ఆశ్చర్యం వేస్తే ఈరోజు దానికోసం థ్రెడ్ మిల్ తయారు చేసి దాని మీద వీటిని ఎక్సర్సైజ్ 4-5 గంటలు చేస్తే మనం కూడా ఎవ్రీ పర్సన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఆరోగ్యం మనం తినే తిండి పైన, రెండోది మనం తీసుకునే రెస్ట్ పైన, నిద్రపోవడం, మూడోది నిద్రలేసి 1 గంట ఎక్సర్సైజ్ చేయడం, నాలుగోది మంచి పని చేయడం. ఈ 4 చేస్తే ఇంకా హాస్పిటల్కి పోయే పరిస్థితి ఉండదు. అది చేయని వాళ్ళే హాస్పిటల్కి పోతారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అలాంటిది ది పవర్ ఆఫ్ బుల్ నిరూపించడం కోసం ఇక్కడ బుల్స్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చాలా సిస్టమేటిక్గా మళ్ళీ ఏ విధంగా ఆల్రౌండ్ మన వారసత్వాన్ని కాపాడడం కోసం ఒక నూతనమైన ప్రయోగాన్ని చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయోగంలో ది పవర్ ఆఫ్ బుల్ అన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత ఉత్పత్తి చేయగలుగుతారంటే 5 యూనిట్లు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే మాదిరిగా 1 గంటకు 5 గంటల వరకు దాన్ని కూడా సైంటిఫిక్గా ఆలోచించి అది హెల్తీగా ఉండాలంటే ఎన్ని గంటలు ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలనో అన్ని గంటలే చేయించి దాంట్లో నుంచి ఆదాయం సంపాదించడానికి ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం. ఆ కార్యక్రమమే పవర్ జనరేషన్. మామూలుగా పవర్ జనరేషన్ అంటే ఒకప్పుడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చేది, థర్మల్తోనే వచ్చేది, బొగ్గుతో కరెంటు తయారు చేసేవాళ్ళం. తర్వాత వాటర్తో తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాం. తర్వాత ఎండతో కరెంటు చేయడం మొదలుపెట్టాం, గాలితో కరెంటు చేయడం మొదలుపెట్టాం. ఇప్పుడు బుల్స్తో కూడా కరెంటు తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఇది బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. దీనికి నాంది పలికి ఇంకో పక్క ఒంగోలు ఒకప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రీడ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఈరోజు ఒంగోలు బుల్ అనేది లేదు. అవన్నీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి బ్రెజిల్కి వెళ్తే బ్రెజిల్లో బ్రహ్మాండంగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కాకుండా ప్రమోట్ చేసి ఈరోజు ప్రపంచానికే బెస్ట్ బ్రీడ్ని వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే మరి ఇక్కడ బ్రీడ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఇవి ఆయుర్వేదాలో ఏవైతే ఋగ్వేదం ఇవన్నిట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్టడీ చేసి హెల్త్కి మన కౌస్కి ఏ విధంగా సంబంధం ఉందో అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు నందగోకులం సేవ్ ది బుల్ అనే కార్యక్రమం చాలా విశిష్టమైంది. 400కు పైగా ఎద్దులు, ఆవులు, దూడలు ఇక్కడ సంరక్షిస్తున్నారు. షెడ్ను కూడా చూశాను. మామూలుగా షెడ్ వేస్తే పశువులకు వేసే షెడ్ ఎప్పుడు కూడా నాసి రకం ఉంటుంది.
ఆ షెడ్ కూడా హైట్ కానీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చుంటే చెమట వచ్చింది కానీ ఆ గోకుల్ షెడ్కి వెళ్తే చెమట కాదు కదా, వాసన కూడా లేదంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్లో అక్కడ షెడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఇంకో పక్క నందగోకులం లైఫ్ స్కూల్కు వెళ్ళాను. పిల్లలందరినీ చూశాను. ఆర్డినరీ పిల్లలు, మామూలుగా పేద పిల్లలు. ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఈడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, బాగా ఇది చేస్తున్నారు. ఒక 5,000 రూపాయలు నెలకు ఆదాయం వచ్చే పేద కుటుంబాలు, ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి 3, 4, 5 వరకు ఇప్పుడు పెట్టారు. అప్ టు 10th వరకు తీసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తున్నారు. అంటే మామూలు పిల్లల్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ సిటిజన్స్గా తయారు చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ఫౌండేషన్ పనిచేస్తూ ఉంది. అదే కాకుండా నేను ఎప్పుడూ P4 మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో సంపద క్రియేట్ చేశాం. ఆ సంపద వల్ల కొంతమంది పైకి వచ్చారు. ఈరోజు పైకి వచ్చిన వ్యక్తులు తిరిగి సమాజానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సమాజానికి గివ్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ. ఆ కార్యక్రమంలో శశిధర్ గారిని మీరు చూస్తే 19 ఎకరాలు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. నేను పిల్లల్ని చూశాను, ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. ఒక 20 మంది ఉంటే ఎత్తుక్కోకుండా భవిష్యత్తులో నీవేమవుతావంటే వాళ్ళ యాంబిషన్ చాలా చక్కగా చెప్పగలిగారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అభినందిస్తున్న చిన్న వయసులో ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించిన ఈ ఫౌండేషన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పటికే ఇలాంటివి మంచి కార్యక్రమాలతో ముందుకు పోతున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల నేను అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిలుపిస్తున్నా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సమాజం వల్ల మనం పైకి వస్తాం. సమాజం వల్ల పైకి వచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి సమాజానికి పే బ్యాక్, గివ్ బ్యాక్ అది చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలంటే మనమందరం కూడా డబ్బులు ఇవ్వడంతో కాదు. డబ్బులు ఎవరైనా దానం చేయగలుగుతారు, అది కాదు ఇక్కడ. ఈరోజు ఈ స్కూల్ని మోడల్ని చూస్తే ఆయనకు డబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ ఒకసారి 1 టైం డొనేషన్ చేయొచ్చేమో కానీ అది కాకుండా పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని తయారు చేసి బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం తయారు చేసి వాళ్ళు ఒక నమ్మకాన్ని కల్పించి బెస్ట్ సిటిజన్స్గా తయారు చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్ కోసం నేను ఇప్పుడే చూశాను. అంటే 3వ తరగతి చదివే పిల్లలు మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే మనం ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఈ రోజుండే మన పిల్లలు ప్రపంచాన్ని శాసించే శక్తి, తెలివితేటలకు ఉన్నాయి. వీళ్ళకి సరైన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలిగితే ఏదైనా చేస్తారని నా నమ్మకం. అలాంటి నమ్మకానికి ఒక ప్రతిరూపంగా P4 మోడల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కూల్ నడుపుతున్నటువంటి శశిధర్ ఫౌండేషన్ని మరొక్కసారి మీ అందరి తరపున అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నెల్లూరు జిల్లా ఇది రైట్ ప్లేస్. ఇది ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే ఒక పక్కన సోమశిల, కందలేరు 2 బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కందలేరు ప్రాజెక్ట్ని కట్టడం, అదే సమయంలో ఇంకొక పక్క సోమశిల కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడం చేశారు. దగ్గర దగ్గర 150 TMC నీళ్లు ఈ 2 ప్రాజెక్టులో ఉంటాయి. అంటే ఇంత వాటర్ ఉండే జిల్లా కానీ ప్రాంతం కానీ ఎక్కడా ఉండదు. ఇక్కడ రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడా నీటి కొరత ఉండే అవకాశమే లేదు. ఇంకో పక్క కృష్ణపట్నం పోర్టు ఇక్కడికి 10 కిలోమీటర్లే. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఉంది. కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఉంది. ఇంకో పక్కనే రామాయంపట్నం పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. ఇంకో పక్క దుగ్గిరాజపట్నం ఇంకొక పోర్ట్ వస్తుంది. ఈ 3 పోర్ట్లు వచ్చి అదే మరిగా పక్కనే మీరు చూస్తే ఒక
దగదర్తిలో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ వస్తూ ఉంది, 3 పోర్ట్లు వస్తున్నాయి. తిరుపతిలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, ఇంకో పక్క దగదర్తిలో ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, చెన్నైలో కూడా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది. ఇలాంటి ఇంకొక పక్క నేషనల్ హైవే కనెక్ట్ అవుతా ఉంది. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా కనెక్ట్ చేయడానికి హైదరాబాద్ చెన్నై, అదే మరిగా ఇంకో పక్క చెన్నై టు అమరావతి ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవి వస్తే ఒక పక్క రోడ్డు ఉంది, రైల్వే కనెక్టివిటీ వస్తుంది, ఇంకో పక్క ఎక్సలెంట్ భూములు ఉన్నాయి, అన్నింటికంటే బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడే రామాయణపట్నంలో తొందరలో బీపీసీఎల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రిఫైనరీ వస్తుంది, ఇంకో పక్కన క్రిబ్కో గ్రీన్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తాయి. అందుకే నేను ఈరోజు ఈ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది, ఈ జిల్లాలో శశిధర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎథనాల్ ప్లాంట్ పెట్టడం కాకుండా ఒక స్కూల్ పెట్టి బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. దీన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నేను ఒకటే మీ అందరినీ కోరుతూనే ఇక్కడుండే ప్రజాప్రతినిధుల్ని, ఇక్కడుండే సిబ్బందిని, ఇక్కడుండే సిటిజన్స్ అందరినీ రాబోయే 2047కి భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో నెంబర్ 1 దేశంగా ఉంటుంది, నెంబర్ 1 ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవుతుంది. ఆ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో తెలుగు జాతి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 జాతిగా తయారవుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇది నేనేదో చెప్పడం కాదు, ఈరోజే మీరు చూసుంటారు, మేము క్యాబినెట్లో ఫైనలైజ్ చేశాం. గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దగ్గర 10 బిలియన్ US అంటే 88,000 కోట్ల రూపాయలు రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో విశాఖపట్నంలో పెట్టబోతున్నారు. అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్. ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నేను చూస్తే, నేను ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ కట్టి ఐటీని ప్రమోట్ చేశాను. ఇప్పుడు గూగుల్ డేటా సెంటర్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ పిల్లలను చూస్తే నాకు అనిపించింది, చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గరిథమ్స్ రాయడానికి మన పిల్లలు సిద్ధపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకా మనం ఊహించుకోవచ్చు భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుందని. అందుకే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క భవిష్యత్తులో పేదవాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఉన్నత స్థాయిలో ఉండే మిగిలిన వాళ్ళందరూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి కార్యక్రమంలో శశిధర్ లీడ్ తీసుకొని వాళ్ళ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ 3 ప్రాజెక్టులు బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. వన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, ఎథనాల్ ప్లాంట్, రైతులకు విపరీతమైన ఆదాయాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం, ఇంకో పక్కన పర్యావరణాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, పరిరక్షించడానికి ఉపయోగించడం. నేను ఎన్నోసార్లు చూశాను కానీ ఏదైతే బుల్ అనే దానికి ఇంకా పరిష్కారం లేదు, ఇవి ఉండవు అనుకున్నాను. కానీ ఈరోజు కొత్త ఆలోచనకు నాంది పలికారు. ది పవర్ ఆఫ్ బుల్, తప్పకుండా మళ్ళీ దీని అవసరం ఉందని ఇన్నోవేటివ్ మోడల్లో తీసుకొచ్చాడు. ఒక ఎనర్జీ తయారు చేయడం, ఇంకో పక్క ఆ ఎకోసిస్టాన్ని కాపాడడం, ఇంకో పక్క అడాప్టబిలిటీ తేవడం. ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే, ఇలాంటి ప్రోత్సహించాలంటే గ్లోబల్గా ఎవరెక్కడున్నా ఇవి అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా, ప్రోత్సహించే విధంగా దానికి కూడా ఒక పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకుపోతున్నాడు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు ఫ్యూచర్కి ఏ విధంగా ఉండాలనో అలాంటి ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ తయారు చేయడానికి బెస్ట్ కరికులంతో బెస్ట్ స్కూల్ తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ 3 చూసిన తర్వాత 3 కూడా 3 ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి. ఈ 3 ప్రారంభించిన శశిధర్ని, ఆయన ఫౌండేషన్ని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ
మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై హింద్. ధన్యవాదాలు సార్. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విశ్వసముద్ర చైర్మన్ గారైనటువంటి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకత. మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి 15 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఏకైక ముఖ్యమంత్రి, ఏకైక నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఏంది లేచి 15 ఏళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తే ఓవేషన్ చప్పట్లు కొట్టండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మన నెల్లూరు జిల్లాకు విచ్చేశారు. వారికి ఒక్కసారి కరతాళాలతో గట్టిగా అభినందన తెలియజేద్దాం. వారు ఎక్కడ కాలు పెడితే అక్కడ అభివృద్ధి అనేది వారి చిరునామాగా మారింది. అందుకే నేడు ఈ సర్వేపల్లి మండలంలోని ఈ వెంకటాచల మండలంలోని ఈతగాలి గ్రామంలో అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తూ ఉంది. వారి యొక్క ఆశీస్సులు, వారి యొక్క అభిప్రాయాలు, వారి యొక్క ఆలోచనల ఫలితమే ఈ అభివృద్ధికి సంకేతం. వారికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలతో అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్.